मैं तो बहुत महीनों के बाद मैं पंजाब आया, अपने हल्के च आया। मेरी तबीयत ख़राब सी बहुत, तो काफ़ी समय बाद मुझे डॉक्टर्स ने इजाज़त दी है जाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अफसोस करने आया हूँ। हमारे जो बच्चे शहीद हुए हैं इस आतंकवाद के हमले में, पठानकोट के, बहुत बड़ी शहादत दी है इन्होंने, बलिदान दिया बहुत बड़ा। तो मैं इनके परिवारों से सबसे पहले, मैं अपने घर जाने से पहले इनसे मिलने आया हूँ। और बहुत गर्व है हमको अपने जवानों पर। बहुत बहादुरी से सामना किया उन्होंने दुश्मनों का। और हमें तो हमेशा भरोसा रहता है कि हमारे जो भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे जब भी कोई ऐसा हमला हमारे ऊपर होता है। ये गुरदासपुर में दूसरी बार हुआ है पिछले कुछ महीनों में। और मैं यही कहूँगा अपने गुरदासपुर के हल्के निवासियों से कि चौकन्ने रहें, हमेशा ध्यान रखें कौन आ रहा है जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से अंदर आ गए थे और ये सब करके चले। जनाब, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं शायद आज आप नहीं आते अगर आपकी साथी सुमिंदर की बेटी की शादी ना होती। मुझे पता था आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे मुझे। आप जैसे लोग ही मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समिंदर की बेटी मेरी बेटी है, ये शादी मेरे परिवार में शादी है। मैं यहाँ नहीं आया हूँ शादी के लिए, मैं आया हूँ अपने हल्के में। मैं इतने महीनों के बाद यहाँ आया हूँ क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है। और मैं क्योंकि ठीक हूँ इसलिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जो है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी हल्के की है। और ये इत्तेफाक की बात है कि शादी भी है, और शादी भी है हमारे परिवार में शादी है। तो ये कोई ये नहीं है कि मैं इसलिए आया हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो नहीं आता मैं। मेरा पुत महीने छुट्टी आया ही, सोहनी छुट्टी कट के गया। ते अं आख्या चलो जो उपड़ जूगा फोन करूगा, तो फोन दिल्ली तिकर तो उदों गांह तिकर भी करदा गया। मम्मी मैं 4 बजे उपड़ूंगा तो तेन फोन करूँ जाके। फिर इन वोटी नाल भी गल हो गई आ। मेरे पुत ने जूंट जाई फोन किया, वो दिहाड़े को नहीं उपड़िया। तो सोमवार चल गया, सोमवार गया मेरा पुत। 1 महीने की छुट्टी आए ने, बड़े वधिया रहे ने, हसते खेडते रहे ने, ਇਹੋ जी कोई टेंशन नहीं हैगी दिमाग दे उत्ते जी। सोमवार डैडी बिठा के आए ने 8 तरीक, बुधवार पहुंचना सी 10 तरीक ਨੂੰ ਚੁੰਟ ਚ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਜੁੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा बेटा मनजीत सिंह, नायक मनजीत सिंह, जिहड़ा कि सैमन सिखलाई विच बतौर नौकरी करता है, उस तो वो 1 महीने की छुट्टी आया। छुट्टी आने तो बाद मैं मनजीत सिंह नूं टांडे तो 8 तरीक नूं चढ़ा दिता लुधियाने वाली बसे। लुधियाने तो वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके उसने नॉर्थ ईस्ट पकड़ी। नॉर्थ ईस्ट पकड़ने तो बाद वो टैलीफोन भी सानूं करता रहा। उस तो बाद रस्ते विच रात रहा ते रात दिने भी रहा। उस तो बाद मनजीत सिंह कठियार स्टेशन ते चला गया। कठियार जो चला गया उत्थे घात लगा के नस्लवादी बैठे ही, चाहे उन्होंने पता नहीं भी की ही पहचानिया जां भी ये फौजी आ, ते उत्थे उन्होंने करके उन्होंने संघा के कुछ ते उन्होंने उन्होंने थले तार लिया। थले तार के उन्होंने गड्डी 'च पता नहीं बिठाया, कच्च बिठा के लैके ते 26 किलोमीटर दूर लै गए। दूर ले जाने तो बाद उन्हें केलियां दे दरख्त नाल बद्धा। केलियां दे दरख्त तो बन्नण तो बाद उहदे उन्हें गोलियां मारियां। गोलियां मारन तो बाद
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀਏ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5-7 ਉਹਨੇ ਡਗੇਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 5-10 ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸਨੇ ਨਿਊ ਬਾਗਾਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੈਮਨ ਸਿਖਲਾਈ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਲਟਣਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਔਰ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। this heritage building ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ as a heritage building, as a historical building of our state। ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ। ਸੋ 1892 ਸੌਰੀ ਨਾਟ 1992 1892 ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਸੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ of our people, of Punjab. So they are already saying that they will not disturb the character of the college. It is, they cannot disturb the character because it's a heritage building under the archaeological survey. Any building which is more than 100 years old cannot be touched. So that is no favor being done to this college. So your point is, why is this college why is it being converted into a university when you have a university on the next wall? Sir, it is greed. It is privatization, means control of an institution for their personal means, and I am totally against. If they go ahead with the construction of the university, what will well, if they start going ahead with it, then we will. When we come back into government, we will. It has to be created by the Vidhan Sabha. We will cancel it. We will stop this. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ CRP BSF ਆਈ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ 6000 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ 20000 ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ ਰਾਮਬਾਗ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਸੀਪੀ ਈਸਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾਤਰ ਬੇਸਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ 7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਟ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਾਨ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੋਰੀ ਦੇ 7 ਮਿਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਅੰਕਿਤ ਭਾਟੀਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ ਇੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਬੰਦੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਲਊਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ 5,000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲਿਆ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ। ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਗਾਰਡ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਫਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਿੰਨ ਪੁੱਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਹ ਵੀ ਮੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 4 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ। ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗਾੜਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। 4:30 ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਟਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ PCR ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ATM ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ PCR ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ATM ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ PCR ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। PCR ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਟਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਗਨਮੈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ,